हाँ जी, स्वागत है जी तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ YouTube चैनल एग्जाम स्टडी विद जॉब अलर्ट ਤੇ। सो मास्टर केडर SST अगले MCQ प्रश्न उत्तर भाग 38 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 37 ਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 604 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। मायावती किस राज की मुख्य मंत्री सी? सो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन भी आया हुआ सीगा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश तो जो मायावती सी तो उत्तर प्रदेश स्टेट की मुख्य मंत्री सी। ऑप्शन आड़ा राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है दिल्ली की पहली स्त्री मुख्य मंत्री का नाम दसो। मायावती, जयललिता, सुषमा स्वराज या शीला दीक्षित। तो दिल्ली की पहली जो स्त्री मुख्यमंत्री है वो शीला दीक्षित है। अगर पंजाब की पूछ लिया जाता है महिला मुख्यमंत्री तो रजिंदर कौर भट्टड़ आएगा। सो दोनों चो कोई भी क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है किस एक्ट के तहत कलकत्ते दे विच सब तो पहली सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था जी की गई सी? 1773 का रेगूलेटिंग एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का एक्ट या 1853 का एक्ट। तो यह एक्ट सीगा 1773 का रेगूलेटिंग एक्ट जिहदे तहत कलकत्ते दे विच सब तो पहला सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था जी की गई सी। सो ये भी पूछ लिया कि सब तो पहला सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था जी कित्थे की गई सी? तो कलकत्ते दे विच किहड़े एक्ट के तहत की गई सी? 1773 रेगूलेटिंग एक्ट के तहत। अगला प्रश्न है कलकत्ते विच सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है जी कदों की गई सी? सो इस जो निकलिया क्वेश्चन है ईयर भी पूछा जा सकता है, जगह भी पूछा जा सकता है, एक्ट भी पूछा जा सकता है। तो किहड़े ईयर दे विच कीती गई सी दसना है। 1773, 74, 1748 या 1947। तो ये कीती गई सी जी 1774 दे विच कलकत्ते दे विच पहली सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जी कीती गई सी। एक्ट तहत सी 1773 के रेगूलेटिंग एक्ट के तहत। सो 3 क्वेश्चन बनते हैं विचों। सो क्वेश्चन इस तरह निकलता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किहड़े भाग विच सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था जी की गई है? तो इत्थे भाग पूछ लिया गया तीजा, चौथा, पंजवां या फिर 7वें भाग दे विच। तो संविधान के 5वें भाग दे विच जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था जी की गई है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का आर्टिकल 124 तो 147 किस नाल संबंधित है? मुख्यमंत्री ते मंत्री परिषद नाल, हाई कोर्ट की व्यवस्था नाल, जिला परिषद की व्यवस्था नाल या सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था नाल। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 124 तो 147 है जिहड़ा ये सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के नाल संबंधित है। अगला प्रश्न है 3582 के विच आया हुआ है आज़ाद भारत का पहला मुख्य जज कौन सी? HJ कानिया, मेहरचंद महाजन, पतंजलि शास्त्री या SR दास। तो आज़ाद भारत का पहला मुख्य जज से जिहड़ा HJ कानिया सीगा। सो 3582 के विच यह आया हुआ है। अगला प्रश्न है HJ कानिया तो बाद सुप्रीम कोर्ट का दूजा मुख्य जज कौन बनिया सी? सो पहला अते दूजा या प्रेजेंट। सो ये इन्हां दे क्वेश्चन पूछे जा सकते, ज़्यादा डीपली नहीं। ये नहीं है भी तुहाडे तो कोई 10वां 12वां पूछ लिया जाए। तो पहला सी आज़ाद भारत का HJ कानिया, HJ कानिया तो बाद दूजा कौन सीगा ये दसना है। मेहरचंद महाजन, पतंजलि शास्त्री, AK सरकार या M हदायतुल्ला। तो HJ कानिया तो बाद जिहड़े पतंजलि शास्त्री सी सुप्रीम कोर्ट के दूजे मुख्य जज से जिहड़े बने सी। सो सुप्रीम कोर्ट 1773 रेगूलेटिंग एक्ट के तहत जिहड़ी व्यवस्था की गई सी कलकत्ते दे विच पहली सुप्रीम कोर्ट की। तो HJ कानिया पहले जज आ गए, दूजे आ गए पतंजलि शास्त्री। सो कमेंट करते जाओ, गलत हो जाएगा कोई गल नहीं। अते वीडियो नूं अगे जो भी ऑनलाइन वॉच कर रहे हो शेयर जरूर कर दिओ नाल दी नाल। अगला प्रश्न है भारत विच पहली सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कदों किया गया सी? 28 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 28 नवंबर 1950 या 25 जनवरी 1950। तो भारत में पहली सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन से जिहड़ा 25 जनवरी 1950 किया गया सी।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕਹਿਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਫਰਾਂਸ ਜਾਂ 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕਹਿਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੱਸਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜੱਜ, ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੱਸਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਲਿਓ। 32, 31, 35 ਜਾਂ ਫਿਰ 41। ਤਾਂ ਇਹ ਆਏਗਾ 31। ਆਪਸ਼ਨ ਆੜਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਿਕ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 1 ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ 4 ਦੂਜੇ ਜੱਜ, 1 ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ 7 ਦੂਜੇ ਜੱਜ, 1 ਮੁੱਖ ਜੱਜ 5 ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਜਾਂ 1 ਮੁੱਖ ਜੱਜ 15 ਦੂਜੇ ਜੱਜ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭਿਕ ਸੰਖਿਆ ਸੀ ਉਹ 1 ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੀ ਅਤੇ 7 ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਸੀਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਆੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਆਪਣਾ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਚੋਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਆੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 2,80,000, 2,90,000, 2.5 ਲੱਖ ਤੇ 2,30,000। ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2,80,000 ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜੋ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ 2,50,000। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਅੰਚਲ ਜੋਤੀ, ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਜਾਂ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੁਆਰਾ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 1, 2, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ 3। ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੁਆਰਾ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਈਡੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਟਿਆਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲਕੱਤੇ। ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਵਉੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਈਡੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 124 ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? 124 ਤੋਂ 127 ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ। ਤਾਂ 35, 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜਾਂ RBI ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 124 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? 1, 2, 3 ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ 35, 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੱਸਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ, ਸੰਸਦ ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੱਸਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ, ਸੰਸਦ ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ।
ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੱਸਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ, ਸੰਸਦ ਕੋਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਆੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਸੁਮਿਤਰਾ ਮਹਾਜਨ, ਫਾਤਿਮਾ ਬੀਬੀ, ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰੀ ਤਾਂ ਸੁਚੇਤਾ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ। ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜ ਸੀ ਉਹ ਫਾਤਿਮਾ ਬੀਬੀ ਸੀਗੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਆੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਪਦਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੱਸਾ ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਗਲਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਘਾ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੱਜ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? 62 ਸਾਲ, 63 ਸਾਲ, 64 ਸਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ 65 ਸਾਲ। ਤਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੈ ਉਹ 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੱਸਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ? ਸੰਸਦ ਕੋਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੱਸਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜੱਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਵੀ ਰਾਮਾ ਸੁਆਮੀ, ਐਮ ਹਦਾਇਤੁੱਲਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੱਜ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਾਮਾ ਸੁਆਮੀ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੱਜ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਚੇਤ ਫੰਡ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਫੰਡ ਤੋਂ, ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਫੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਫੰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਆੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੇਸ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? 7, 9, 11 ਜਾਂ ਫਿਰ 5। ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਚ ਜਿਹੜਾ 5 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੇਸ ਲਈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੱਸਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਐਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੋਲਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ
ਉਹਨਾਂ PDF ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਨੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਟਾਈਪ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ। 100% ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ 100% ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। 10 ਨਿਕਲ ਜਾਣ, 15 ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਸੋ 10-15 ਮਾਰਕਸ ਨਿਕਲਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਟ ਭਿੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅੰਕ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਮ ਚਾਰਜਸ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਹਨਤਦਾਨ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੱਢਣੇ, ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਾਈਪ ਕਰੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।